السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے آج ہم سورہ الحشر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الحشر مدنی سورہ ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق، جیسا کہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورہ حشر غزوہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اگر غزوہ بنو نذیر کو دیکھا جائے تو یہ، اگر صحیح روایات کو سامنے رکھیں تو یہ ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ 4 ہجری میں گویا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اس وقت مدینہ منورہ کے کیا حالات تھے وہ اگر ذہن میں ہوں گے تو اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ مدینہ طیبہ کے اور خاص طور پر حجاز کا جتنا علاقہ تھا، اس میں یہودی لوگ جو ہے وہ آباد تھے، اور یہودیوں کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو 70 عیسوی میں رومیوں نے جب فلسطین پر یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر آخر کار ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا، تو اس دور میں بہت سے یہودی قبائل حجاز میں آ کر پناہ گزین ہوئے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین سے جنوب کی جانب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، تو یہ قریب تھا، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ آ کر جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ چشمے ہیں یا سرسبز مقامات ہیں، وہاں پر آ کر یہ رک گئے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اور جوڑ توڑ اور خاص طور پر سودی معاملات کی وجہ سے انہوں نے ان پر قبضہ جما لیا۔ اب یہ جو علاقے تھے، جیسا کہ ایلہ ہے، تبوک ہے، تیماء ہے، وادی القریٰ ہے، فدق ہے، اور اسی طرح خیبر، تو یہاں پر یہ بڑے جو ہے وہ آ کر آباد ہوئے اور پھر اس پر قابض بھی ہو گئے۔ ان جو لوگ جہاں پر آ کر بسے، ان میں سے ایک بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنو بہدل تھے اور بنو قینقاع تھے۔ اور یہ یثرب میں آباد ہونے والے جو قبائل تھے، ان میں سے خاص طور پر بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں میں بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ مذہبی پیشوا تھے اور ان کا تعلق کاہنوں میں سے تھا اور یہ عالی نسب جانے جاتے تھے۔ اب یہ چونکہ ایک لمبے عرصے سے یہاں آباد تھے اور یہاں پر بعد میں آ کر اوس اور خزرج بھی آ کر آباد ہو گئے، تو یہ چونکہ ایک عرصے سے یہاں رہ رہے تھے، تو ان کا رہن سہن اور طرز عمل جو تھا وہ تقریباً جو ہے وہ عربوں جیسا ہی تھا، اور اسی طرح جو ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا رہن سہن اور معاملات سارے عربوں جیسے تھے، لیکن وہ جو اسرائیلی تعصب تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہ عام طور پر جو ہے وہ جو باقی عرب لوگ تھے ان کو امی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے آئے تھے فلسطین سے، اور ان کے پاس جو ہے وہ کچھ فنون بھی تھے اور اپنے روزگار کمانے کے کچھ جو ہے وہ علوم بھی جانتے تھے، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو ان سے بہت بہتر سمجھتے تھے، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اور ان کو مار پیٹ کرنا اور ان سے کام لینا اور یہ ساری چیزیں ان کو یہ اس وجہ سے اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے۔ اور پھر خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر ہم سارا، الغرض یہ لوگ چونکہ یہاں پر آباد تھے، اور بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو پھر یہاں پر آ کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جو اہل ایمان تھے ان کو آپس میں
جو ہے وہ بھائی بھائی بنایا، بلکہ جو کفار یہاں پر تھے اور خاص طور پر یہ جو قبائل تھے یہودیوں کے، تو ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے، اور وہ معاہدے بھی معروف ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا، اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے حلیف لوگ تھے ان کا یہ قدیم زمانے سے چلن چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ معاہدہ کر لے تو اس کا پاس سارے پھر کرتے تھے، اور ایک شخص کے ساتھ معاملے کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے معاہدے کیے، اور چونکہ اب اندر ہی اندر ان کے معاملات مسلمانوں کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، تو موقع بموقع گاہے بگاہے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی طرز کا معاملہ یہ کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کبھی کھلی اور کبھی جو ہے وہ لکی چھپی کہیں نہ کہیں مخالفت کو جو ہے وہ یہ اپنا قومی نصب العین جو ہے بنائے رکھتے تھے۔ اب جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں قریش کے کافی سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قریش پر فتح دی۔ تو اس وقت خاص طور پر جو یہ یہود تھے یہ بڑے تل ملائے، اور انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر جو بنو نذیر کا سردار تھا کعب بن اشرف، تو اس کعب بن اشرف نے بڑا چیخ چیخ کر اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر جو ہے کہا کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اب اتنے اشراف کو اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو اب ہمارے لیے تو اس زمین کے اوپر چلنے کی بجائے اس کے اندر جانا جو ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی ہم مر جائے تو بہتر ہے کہ اتنے بڑے بڑے اشراف کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے یہ چند نوجوانوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ پہلے وہ بنو نذیر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ علی اعلان جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ اٹھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے معاہدے جو ہے وہ توڑ دیے، اور پھر اس کے بعد وہ معروف واقعہ ہے کہ یہ لوگ مکہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو بھی بھڑکایا، اور بعد میں مکہ کے اور قرب و جوار کے سارے جو ہے وہ کافر مل کے مدینہ پر جو ہے حملہ آور ہوئے، اور پھر جو ہے وہ احد کا واقعہ رونما ہوا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے صحابہ کی بھی شہادت ہوئی۔ بہرحال ایک لمبی جو ہے وہ یہ سلسلہ چلا۔ تو یہ جو بنو نذیر تھے خاص طور پر، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ اس معاہدوں کی بھی خلاف ورزی کی، اور حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتہ چل گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ تم نے جو غداری کی ہے یا میرے خلاف جو سازش چلی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، آپ تم 10 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا علاقہ خالی کر دو، کیونکہ آپ جو ہے معاہدہ توڑ چکے، ورنہ ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ تو جب اگر تو یہ جو ہے مدینہ سے نکل جاؤ 10 دنوں میں، یا پھر یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے، اور جو بھی تمہاری بستی میں پایا گیا تو اس کو ہم اڑا دیں گے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب یہ دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم کیوں اپنی زمینیں چھوڑ کر نکلیں۔ تو پھر 4 ہجری میں ربیع الاول 4 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور پھر چند دنوں کے بعد اس محاصرے کے بعد اس شرط پر یہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ گئے کہ جتنا سامان ہم اپنے اونٹوں پر لاد سکیں گے لاد لیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ یہ مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو اب یہ وہ پورا سینیریو ہے جس کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس سورت کا موضوع جیسا کہ بیان کر دیا میں نے، وہ تو بنو نذیر والی جنگ کا ہی اصل طریقہ کار ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یا کہہ لیں 4 مضمون جو ہے وہ اس میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلی آیتوں میں تو دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے کہ جو ابھی بنو نذیر نے معاملہ دیکھا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتا دیا ہے کہ بنو نذیر کا یہ جلاوطنی قبول کر لینا یہ اصل میں مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو بھی جو ہے وہ نبرت ازما ہوگا، تو جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کریں گے تو وہ ایسے ہی اس انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو بھی کوئی تخریبی کاروائی ہوگی یا جو بھی معاملہ ہوگا وہ فساد فی الارض میں نہیں آئے گا۔ الہی کلمات اللہ کے لیے جو بھی معاملہ ہوگا تو وہ فساد فی الارض میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو مسلمانوں کو جنگ کی صورت میں یا بغیر جنگ کے جو زمینیں مسلمانوں یا جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گی تو ان کا پھر جنگ کے بعد کیا نتیجہ ہوگا، اور وہ اسلامی حکومت اس کے اندر کیسے تصرف کرے گی، وہ اس سورہ میں بیان ہوا۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے
मुनाफिकीन के उस रवैये पर भी तबसरा फरमाया है जो जंग बनु नज़ीर के मौका पर उन्होंने इख्तियार किया था। और फिर एंड पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक नसीहत फरमाई है जिसके मुखातिब वो तमाम लोग हैं जो ईमान का दावा करके मुसलमानों के ग्रोह में तो शामिल हुए लेकिन ईमान की असर रूह अभी उनके अंदर नहीं आई थी, तो उनके बारे में भी वजाहत से बयान किया गया है। तो ये इब्तिदाइया है इस सूरा मुबारका का कि कैसे जो है वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने किन हालात में इस सूरा को जो है वो बयान फरमाया है और इस सूरा के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो बयान हुई। तो इब्तिदा यूं होती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तस्बीह बयान करती है अल्लाह की हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। कायनात की मलकियत चूंकि उसके हाथ में है और वो मालिकल मुल्क है, हर किस्म की तस्बीह का हक भी उसी का है, तो हर कोई तस्बीह भी उसी की करता है। सब्बाह लिल्लाह, हर चीज़ ने तस्बीह की अल्लाह की, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो चूंकि गालिब है, हिकमत वाला है, तो उसका हक भी है कि उसकी तस्बीह बयान की जाए। बुनियाद तो तस्बीह से अल्लाह ताला ने रखी। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू, वही अल्लाह है जिसके लिए सारी कायनात तस्बीहें करती हैं, असल वही रब है। अल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू, जिसने निकाला काफिरों को, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, मिन दियारिहिम, उनके घरों में से, उन्हीं के घरों में से काफिरों को जो अहले किताब थे उनको निकाला। मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, पहली दफा, या इसको आप लिअव्वलिल हश्र यानी एक ही हल्ले में, एक ही वहले में जो है वो उनको निकाल बाहर किया। और हालात कैसे थे, मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, तुम्हारा भी गुमान ये नहीं था कि वो निकलेंगे। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम, और वो भी गुमान किए बैठे थे कि उनको रोक लेंगे उनके किले, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से। यानी हालात इस तरह के थे कि मुसलमानों को भी ये गुमान नहीं था कि वो निकल जाएंगे, और उनको तो ये बड़ा मान था कि हमने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो किले बना रखे हैं और उनमें महफूज हो जाएंगे, तो हमारा कौन कोई क्या बिगाड़ लेगा। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम, और उनका भी ये गुमान था कि रोक लेंगे उनको उनके किले, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से। फ़आताहुमुल्लाह मिन हैसु लम यहतसिबू, तो उनके पास अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आए जहां से उनको गुमान भी नहीं था। फ़आताहुमुल्लाह, उनके पास अल्लाह आए, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है कि कहीं और था और फिर अल्लाह आ गया, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनके ऊपर ऐसा मामला फरमाया कि जिसका ना मुसलमानों को वहम गुमान था और ना ही उनको वहम गुमान था कि इनके साथ क्या होगा। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुब, और वो ये अंदाज था कि अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम, अब उनका हाल ये था कि वो अपने घरों को खुद ही खराब कर रहे थे। युखरिबून, वो खराब कर रहे थे, बुयूतहुम, अपने घरों को, बिअयदीहिम, अपने ही हाथों से, वअयदिल मोमिनीन, और मोमिनों के हाथों से भी उनके घर बर्बाद हो रहे थे। फातबिरू या उलिल अबसार, अकल वालों इससे इबरत पकड़ो। बसा औकात सारे हालात आपके हक में हों, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी आपके पास हो, लड़ने के हथियार आपके पास हों, आपके पास सारी जितनी कुव्वत और ताकत दुनिया के हिसाब से हो सकती है हो, अगर अल्लाह आपके खिलाफ हो तो आप कभी भी ठहर नहीं सकते। और इसकी जिंदा मिसाल ये तारीख ने जो है वो अपनी आंखों से देखी कि सारे असबाब भी उनके पास थे, दुनिया के बेहतरीन हथियार भी वो रखते थे, बेहतरीन हिकमत अमली और जंगी तर्ज तरीका जो उस वक़्त का था वो भी जानते थे। और जहां पर अपने किले इन्होंने बनाए हुए थे, अगर आप आज भी जाकर देखें तो बंदा हैरान होता है कि कुर्बो जवार में नखलस्तान और ऊपर टीले के ऊपर जो है वो किला, और फिर उसके अंदर बंद होकर नीचे खड़े लोगों के साथ तीरों और तलवारों के साथ लड़ना, तो ये ऐसा मरहला था कि कोई भी ये गुमान नहीं करता था कि इनको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु के मुकाबले में जब इंसान आए तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि खुद ही अपने घर खराब करने लगे। अपने घर खराब करने की तारीखी तौर पर जो है वो चीज़ें मिलती हैं कि पहले तो इन्होंने, मुसलमानों ने जब इनका मुहासरा किया तो अंदर जो है वो अपने आप को महफूज करने के लिए बाद घर इन्होंने गिरा कर जो है वो चौकियां वगैरह बनाई और उनकी लकड़ियां और मट्टी जो है वो ऐसे अंदाज में जमा की कि यहाँ से जो है वो अगर कोई आ भी जाए तो अपने आप को महफूज किया जाए। और बाहर जब मुसलमान आकर जो है उन्होंने मुहासरा किया तो उन्होंने भी
بعض چیزیں جو ہیں وہ جیسے آگے آئے گا کہ بعض کھجوروں کے جو ہے وہ درخت جو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی کے لیے مناسب لگتے تھے، کچھ کاٹ دیے، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ جو ہے وہ جو ان کی قرب و جوار میں جو آبادیاں تھیں ان کو تہس نہس کیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایسا روب بیٹھا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اے اہل عقل ذرا اس سے عبرت پکڑو، یہ دیکھو کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے۔ لولا ان کتب اللہ، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا، لولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا ان کے اوپر جلا وطنی، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا، لعذبہم فی الدنیا، اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر آگ کا عذاب ہے ہی۔ یعنی اب ان کا جلا وطن ہو جانا، اپنے گھروں سے نکل جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ لکھ رکھا تھا، یہ چلے گئے۔ اگر نہ بھی نکلتے تو مسلمان ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پاتے اور یہیں پر دنیا میں ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ یہ بھی اگرچہ ایک عذاب کی شکل ہے کہ ان کو گھروں سے اور مال سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ ہوتا کہ ان کی گردنیں مار دی جاتی اور پھر قیامت کے دن آگ کا عذاب جو ہے وہ کھڑا ہوتا۔ اب یہ سارا کام کیوں ہوا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی، یہ مقابلے میں آئے اللہ اور اس کے رسول کے۔ بانہم شاقوا، شاق یشاق کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، مقابلے میں آنا۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، تو جو بھی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ بڑا سخت عقاب لینے والا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کا عقاب اور پکڑ جو ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، اب یہاں تک جو تھا یہ تو وہ بنو نذیر کا حالات جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیے اور لوگوں کو بطور عبرت اس کو سامنے رکھنے کہا۔ اب یہ دونوں گروہوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا جو لفظ استعمال فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اس سے مسلمانوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ سارا جو معاملہ ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ تم مسلمان ہو اور جو ہے وہ نصرت تمہارا ہی حق ہے، یا اس لیے نہیں کہ تمہاری وجہ سے جو ہے، اصل معاملہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا ہے۔ جب تم اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو کے اس کے حکموں کے تابع ہو کر عمل کرو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تمہارا اپنا بھی گمان نہیں ہوگا۔ مسلمان بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے تو بس اس کے حکم کے بغیر کسی توجیہ کیے اور بغیر یہ پوچھے اور بتائے کہ کیا ہوگا، بنے گا کیا، کیا جو ہے وہ اس میں نقصان ہوگا، نفع ہوگا، اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے آمنا وصدقنا، اور بس جا کر جو ہے وہ ان کو گھیر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے کہ کیسے اللہ جل جلالہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنے دل میں بٹھا کے رکھو، عبرت دیکھو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو گئے تو پھر ایسے اسباب اللہ پیدا کرے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگے اور نصرت اور مدد تمہارا قدم چومیں گی۔ اور دوسرے گروہ کے لیے بھی یقیناً عبرت کا مقام ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آئے تو چاہے سارا ساز و سامان آپ کے پاس ہو اور جنگی حکمت عملی آپ رکھتے ہوں، لیکن اللہ کے مقابلے میں یہ سب کچھ فیل ہو جاتا ہے اور اللہ بس اوقات ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ہر انسان کے لیے اس کے اندر عبرت موجود ہے۔ اور پھر بعد میں بنو نذیر کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو جب جلا وطن کر دیا گیا تو یہ ہو گیا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہی ان کو مار دیا جاتا اور پھر آگ کا عذاب الگ سے ہوتا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عقاب اور عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے تو یہ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہے وہ جنگی حالات کے اندر مسلمانوں سے جو امور سرزد ہوتے ہیں ان کے اوپر تبصرہ فرمایا، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینہ، ما قطعتم من لینۃ، نہیں کاٹتے تم کوئی بھی کھجور کا درخت۔ لینا تنے کو کہتے ہیں، عموماً کھجوروں کے لمبے تنے ہوتے ہیں۔ تو ما قطعتم من لینہ، نہیں کاٹا تم نے کسی درخت کو، کسی کھجور کے تنے کو، او ترکتموہا قائمہ، یا تم نے چھوڑ دیا ہو ان کو کھڑا ہوا، علی اصولہا، اپنی جڑوں پر۔ یعنی اگر کسی درخت کو تم نے کاٹا ہے یا اس کو چھوڑا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر باقی رہے، فبإذن اللہ، کہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔
वलियुखज़ी अल-फासिकीन, और इसलिए है ताकि अल्लाह फासिकों को रुसवा करे, लियुखज़ी अल-फासिकीन, ताकि अल्लाह फासिकों को रुसवा करे। असल में मुसलमानों के अंदर चूंकि उस वक्त तक अभी मुनाफिकीन भी मौजूद थे, तो वो मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लम और आपके साथियों के खिलाफ, और बाज़ यहूद भी जो दूसरे कबाइल थे, तो वो मुसलमानों के खिलाफ ये बातें बड़ी आम कर रहे थे। देखो जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो लोगों को कहते हैं कि फसाद फिल अर्द नहीं होना चाहिए, तो सबसे बड़ा फसाद फिल अर्द तो वो खुद कर रहे हैं कि वो दरख्त काट रहे हैं, और वो जो है वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, और ये तो फसाद फिल अर्द में आता है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसका जवाब ये दिया कि ये जो तुम मामला कर रहे हो, तुम तो अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो इताअत में, और जैसे अल्लाह कह रहा है उसलिए कर रहे हो, फबेज़निल्लाह, ये अल्लाह की इजाज़त से है, और जो काम अल्लाह की इजाज़त से हो वो फसाद फिल अर्द नहीं होता है, बल्कि वो दीन की और अल्लाह ताला की तालीम की इताअत में और उसके हुक्म के मुताबिक सर अंजाम दिया जाता है। तो वो जैसा भी मामला हो वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, और वो सारी इबादत होती हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वो चाहे उसका मामला कोई भी हो। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़निल्लाह, अब तुम दरख्त काटो या उनको छोड़ो। अब यही बात थी कि सहाबा किराम ने बात अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत कुछ दरख्त जो है वो काटे, और उसका सबब आगे अल्लाह ने बयान किया, वलियुखज़ी अल-फासिकीन, इससे तो अल्लाह फासिकों की रुसवाई करता है। अब ये लोग अरसा दराज से और बड़ा घमंड और गुरूर के साथ बैठे थे कि सारा खाने का सामान तो हमारे पास है, खेती हमारे यहाँ होती है, सारे अमवाल के हम मालिक हैं, कौन है हमारा जो हमें हलाल है यहाँ से निकाल दे, और बड़े बड़े दावे और बातें जो है वो की जा रही थी। तो अब अगर इनके बागात काटे गए हैं तो वो भी इसलिए ताकि इनको तकलीफ हो, वलियुखज़ी अल-फासिकीन, और अगर कुछ छोड़ दिए गए हैं वो मुसलमानों के हाथ आए हैं तो वो भी इसलिए लियुखज़ी अल-फासिकीन, ताकि उनके फल और उनके अमवाल जो हैं वो बाद में मुसलमान इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी इनको तकलीफ हो, वलियुखज़ी अल-फासिकीन। वमा आफा अल्लाहु अला रसूलिहि मिनहुम, अब यहाँ से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम वो उसूल बयान करते हैं कि अगर मुसलमानों के हाथ माल लगा है तो फिर आप उसको आगे उसका मसरफ क्या होगा और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। वमा आफा अल्लाहु अला रसूलिहि, और जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आता फरमा दें अपने रसूल को, मिनहुम, उनमें से, फमा औजफ्तुम अलैहि वमा आफा अल्लाहु अला रसूलिहि मिनहुम, अब उनमें से यानी जो अमवाल हैं उनमें से अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने रसूल को कोई चीज़ बतौर फ़ै दे दी। शरीयत की इस्तिलाह में दो चीज़ें तकरीबन बयान होती हैं, एक को कहते हैं माल फ़ै और एक को कहते हैं माल गनीमत। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। माल फ़ै वो है जो बराह रास्त दू बदू जंग के बगैर किसी इलाके पर कब्जा करके जो अमवाल और जायदाद और जागीर जमा कर ली जाए तो मुसलमानों के हाथ लग जाए, उसको कहते हैं माल फ़ै। और जो जंग करके और कुछ उनके मारे गए कुछ उनके मारे गए और उसके बाद जो मैदान जंग में सामान मोमिन इकट्ठा कर लें तो उसको कहते हैं माल गनीमत। तो अब यहाँ पर चूंकि ये लोग मुहासरे के दौरान ही इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और निकलने को तरजीह दी, तो अब इनका सारा माल जो अल्लाह के रसूल सल्लम के हाथ में आया उसको अल्लाह ताला ने फ़ै कहा, वमा आफा अल्लाह, और जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बतौर इनाम दे दिया अपने रसूल को उनमें से, फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब, फमा औजफ्तुम, पास नहीं दौड़ाए तुमने उन पर, मिन खैलिन, घोड़े, वला रिकाबिन, और ना कोई जो है वो ऊंट, तो ऊंट और घोड़े दौड़ाकर आपने उनको हासिल नहीं किया। वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को मुसल्लत करता है, अला मन यशा, जिस पर चाहता है। तो ये तो अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए उन पर मुसल्लत कर दिया है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लिहाजा ये माल फ़ै है और जितना भी तुम्हें मिला है, अब इनको तुमने जो है वो क्या करना है। अब पहली बात तो यह है कि ये गनीमत नहीं है, ये फ़ै है। यानी गनीमत का माल क्या होता है, उसका उसूल ये है कि वो जो लोग उस जंग में शरीक होते हैं वो मुजाहिदीन और वो सिपाह सलार और वो जो जितने उसमें जिस भी तरह का कोई काम करने वाला आदमी है, तो उसको उस हिसाब से या उसके ओहदे के मुताबिक जो है वो तकसीम होता है। माल फ़ै जो है इसका असल हकदार जो है वो आगे अल्लाह ताला ने खुद यहाँ पर बयान फरमाए हैं, और ये उसूल जो है वो
क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए है कि अगर मुसलमानों के यहाँ कोई इस तरह जो है मुसलमान कोई चीज़ हासिल कर लें तो उनको कैसे तकसीम करेंगे। अब आगे चलकर अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया। अब यहाँ पर एक तो पहले गनीमत का बात जो है वो पिछली सूरतों में गुजर चुकी है। अब जो माल फ़ै का मामला है वो यहाँ शुरू हो रहा है, वो यहीं से इस्तेदलाल किया था उमर रज़ी अल्लाह ताला, आगे चलकर मैं बयान करता हूँ। मा आफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, मा आफ़ा अल्लाह, जो भी अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम बतौर फ़ै दे दें अपने रसूल को, मिन अहलिल कुरा, बस्तियों में से, फलिल्लाह, वो माल, वो चीज़ें, वो जायदाद किसकी है? लिल्लाह, अल्लाह की। वलिर रसूल, और रसूल के लिए भी, वलिदिल कुर्बा, और रसूल के करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, यतीमों के, वल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए, वब्न सबील, मुसाफिरों के लिए। अब ये सारे माल जो माल फ़ै हैं वो किन में तकसीम होंगे? सबसे पहला हक अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल के करीबी रिश्तेदारों का, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिरों का। इनमें ये अमवाल और ये जायदाद इनकी है। ये इनको क्यों दी जाएगी? कई ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, ताकि ना हो जाए दूलतन, गर्दश करने वाला ये माल, बैनल अगनिया मिनकुम, तुम में से सिर्फ गनी लोगों के दरमियान। तो सिर्फ अगनिया के दरमियान माल गर्दश ना करता रहे, इसलिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये माल जो बतौर फ़ै आया है इसको जो मुआशरे का गरीब तबका है उनको दिया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लम का चूंकि सारा जो खर्च था तो आप सल्लम और कोई कारोबार वगैरह जो है उस वक्त तक नहीं करते थे, तो वो इसी माल फ़ै से जो है वो पूरा किया जाता। तो अब आगे चलकर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, जो तुम्हें अल्लाह का रसूल दे दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे वो तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। ये बहुत बड़ा उसूल मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने यहाँ से इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का ये कहना, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, जो तो तुम्हें अल्लाह का रसूल दे वो ले लो। अब आगे ये नहीं कहा कि जो तुम्हें ना दे तो उससे तुम चुप कर जाओ, बल्कि कहा वमा नहाकुम अन्हु, जिससे तुम्हें मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। तो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फ़ै की तकसीम जो है वो ऐसे ही फरमाई कि आपने गरीबों में तकसीम कर दिया, और जो मालदार लोग थे अगरचे वो उस मार्के में जाने के लिए या मुहासरे में शरीक थे लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह जो जिस चीज से अल्लाह के रसूल तुम्हें रोक दें तो उससे रुक जाओ। अब इसमें एक तो वो एक खास मौका जो था उसका भी तज़किरा हो गया, और क़यामत तक के आने वाले मोमिनों के लिए भी ये आर्डर आ गया कि अल्लाह के रसूल जिस बात से मना कर दें, आप वो अमर किसी भी काम का हो तो वो तो करो, लेकिन जहां पर भी अल्लाह के रसूल भी किसी भी तरह की नहीं आ जाए तो उससे बाज रहना और दूर रहना जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। यानी पहले तुम देख आए हो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में जो लोग निकलते हैं तो उनका क्या हशर होता है। लिहाजा अगर तुम भी अल्लाह जुल जलाली वल इकराम का तकवा इख्तियार नहीं करोगे, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो फिर अल्लाह की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें भी किसी पकड़ में जो है वो शरीक कर लें। लिहाजा असल मामला जो है अल्लाह के यहाँ वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर मबनी है। ये नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कबीला क्या है और तुम्हारा तल्लुक किसके साथ है, बल्कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब ये सारा खिताब तो अहले ईमान के साथ है। फिर आखिर में अल्लाह का ये कहना कि अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तो ये नहीं है कि कोई बंदा सिर्फ जो है जुबान से ईमान वाला बन जाए और फिर कहे चूंकि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है वो उम्मत से हूँ लिहाजा मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। लिहाजा जो तुम्हें रसूल दे वही लो और जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। अच्छा, एक तो ये गिरोह हो गया जिनको माल फ़ै देना है। उसके बाद कोई और भी है, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन में से जो फ़कीर हैं उनका भी हक है। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, और वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया, व अमवालिहिम, और उनके मालों से भी उनको निकाल दिया गया, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, उनका भी हक है। वयंसुरून अल्लाह व रसूला, और उन लोगों का भी हक है जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं। यहाँ
फुकरा मुहाजिरीन और फुकरा नसारा सारे को जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू ने इसमें शामिल कर दिया। जितने भी लोग जो मुहाजिर बनकर आए और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की, ये नसारा जो है वो मदद करने वाले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने मदीना आने के बाद मुहाजिरीन को संभाला। तो मुहाजिरीन और अंसार दोनों इसमें आ गए। उलाइका हुमुस सादिकून, और यही मुहाजिरीन और अंसार तो हकीकी सच्चे लोग हैं। ये इन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का सही इजहार किया अपने अमल के साथ। और फिर साथ ही अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन तबव्वा उद्दार वल ईमान, और उन लोगों के लिए भी ये मालिफ है तबव्वा उद्दार वल ईमान, जिन्होंने तरजीह दी, जिन्होंने उस घर में यानी मदीना में जगह बनाई। तबव्वा उद्दार, मदीना में वो रह रहे थे। वल्लदीन तबव्वा उद्दार, वो लोग जिन्होंने अपना ठिकाना बनाया, घर बनाया वहां मदीना में। वल ईमान, और उन्होंने ईमान को कबूल किया। मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले। युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, वो पसंद करते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करके आता है। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतन, और नहीं पाते वो अपने सीनों में किसी भी किस्म की कोई जरूरत। मिम्मा ऊतू, उसमें से जो वो दिए गए। वयुसिरून अला अनफुसिहिम, और वो इसार करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तरजीह देते हैं। अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे उनको खुद भी सख्त जरूरत हो। वलौ कान बिहिम खसासा, वो खुद खुसूसी तौर पर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो दूसरों को अपने आप पर तरजीह देते हैं। वमन यूका शुह नफ्सिह, और जो बचा लिया गया अपने नफ्स की बुखल से, जिसको अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही लोग कामयाब ठहरने वाले हैं। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो लोग जो सहाबा किराम में से जिन्होंने हिजरत की, और वो तो लुटे पिटे आए थे, उनके पास तो अमवाल कम थे। अब जो लोग यहाँ मौजूद थे, इन्होंने अपने अमवाल भी अपने भाइयों में तकसीम किए, अपनी जायदादें भी तकसीम कर दी, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपने दिलों में कोई अदना बात भी नहीं रखी कि माल मेरा था मैंने उसको दे दिया, या हम उनका बोझ क्यों उठाएं। तो किसी किस्म का दिल के अंदर भी मलाल नहीं है। और यही वजह है कि मैं यूं का शोहा नफ्स से, हकीकत में कामयाब, हकीकत में जो है वो गनी वो है जिसका बुखल दिल का जो है वो ना हो। दिल का बखीली या कम हौसलगी या कम जो है वो माल के ऊपर जो है वो तमा, यही हकीकत में कामयाबी है। फउलाइका हुमुल मुफलिहून, लिहाजा ये सारे लोग इस माल के हकदार हैं। और वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम, सिर्फ यहाँ तक कि मामला खत्म नहीं है, बल्कि वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो इनके बाद आएंगे। यकूलूना रब्बाना रब्बाना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ये उन लोगों का भी हक है जो इनके बाद आए और वो ये कहें कि ऐ हमारे रब हमें माफ कर दे। व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान में सबकत ले गए। वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन, और हमारे दिलों में कीना ना डालना। लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, हमारे रब बेशक तू ही रऊफ और रहीम है। तो यहाँ तक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यानी बाद में आने वाली सारी उम्मत वो लोग फुकरा जो अपने पहले जाने वाले जितने भी मोमिन और मुसलमान हैं उनके बारे में उनके सीने साफ और उनके दिल जो है वो ईमान से भरे हुए, और अपने रब से वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें भी माफ कर दे, और हमसे पहले जितने मोमिन मुसलमान चले गए उनको भी अल्लाह तो माफ फरमाना, तो उनका भी इस माल में हक है। तो गोया के जो इस्लामी रियासत में अमवाल फै आएंगे तो उसके अंदर पूरी मिल्लत इस्लामिया का हक है, और जो हुक्मरान और जिम्मेदार होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो माल को सिर्फ जो है वो अहले माल के अंदर ही ना घुमाता रहे, बल्कि अमवाल जो है वो निचली सतह तक फकीरों और गरीबों तक जाने चाहिए। तो ये उसूल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यहाँ पर इस्लामी सल्तनत का, या इस्लामी खिलाफत का, ये इस्लामी निज़ाम का जो है वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और इसकी तत्बीक जो है वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बड़ी खुलकर सामने आई। जिस वक्त मिस्र और शाम और बसरा और कूफा और ये सारे इलाके जब फतह हो रहे थे, तो अक्सर बेशतर इलाके जो थे वो बगैर जो है वो जिदाल के, बगैर जंग के जो है वो फतह हुए। मुसलमानों ने जो है वो उनका मुहासरा किया और जमा किया और कहा कि या तो अल्लाह के लिए जो है वो हमें अगर अपनी अकीदे पर रहना है तो फिर हमें जिजिया दो, और अगर जो है वो लड़ना है तो हम आपके सर पे खड़े हैं, या फिर जो है वो हमारे साथ जो है वो सुलह के साथ अपने इलाके हमें दे दो। तो बहुत सारे इलाके जब ऐसे फतह हुए तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ जो मुजाहिदीन थे
ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں تقسیم ہونا چاہیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ یہ اصل فے ہے اور یہ ساری امت کا اثاثہ ہے، اور یہاں جو فوجیں ہیں ان کی تنخواہیں بھی یہاں سے دی جائیں، اور ان لوگوں کو یہاں کام کرنا دیا جائے جو یہاں رہ رہے ہیں، اور ان سے جو لگان یا جو ٹیکس، یا ٹیکس تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو ان سے ان کے معاہدے کے تحت جو مال لیا جائے گا تو وہ اس کے ساتھ تمام امت کی جو ہے وہ ضروریات کو دیکھا جائے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے معاملات بھی، اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی فقراء ہیں، اور وہ مال چونکہ صاحب اموال سے لے کر فقیروں یا نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، تو اس لیے پورے جو معاشرہ ہے اس کے اندر اموال کی گردش ہوگی، اور کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ تو یہ اصول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور صحابہ میں اختلاف بھی ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے یہی آیات پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر مال فے آ جائے تو وہ پھر سب کے لیے ہوتا ہے، چند لوگوں کے لیے نہیں، اور اس پر پھر اتفاق ہوا۔ اب قیامت تک کے لیے اصولی طور پر حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی اس کے پاس اثاثے ہوں ان میں سے اموال جو فے کے طور پر آئیں وہ خالصتاً فقراء کے لیے ہیں، یا پھر اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ ان کی آل اور ان کے اصحاب کے لیے جو ہے مختص کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں بھی حقیقی معنوں میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر شروع میں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے عبرت دلائی ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اس کو ذہن میں رکھیے، اور کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوئیے، آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، کیونکہ اللہ کب کیسے بندے کو آزما کر اس کو پکڑ میں لے لیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، چاہے سارے معاملات آپ کے حق میں جا رہے ہوں، جب اللہ آپ کے خلاف ہو تو پھر کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کی پکڑ پھر بڑی سخت آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔